بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں کہ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آبنہ ہرمز میں فیس وصولی کی منظوری دے دی ہے. اچھا, جیسا کہ ہم پچھلی سٹوری میں بات کرتے شیری, اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ایران کی جانب سے وہ بھی جاری ہیں, وہ ایک الگ ہی میسج دیتی ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور جو خارجہ پالیسی کمیشن نے طویل غور و خوض کے بعد یہ منظوری دی ہے. فیس جہازوں کو فراہم کیے جانے والے ایندھن, انشورنس, سیکیورٹی اور دیگر خدمات کے عوض وصول کی جائے گی. مطلب انہوں نے جواز بھی دے دیا کہ ہم یہ چیزیں آپ کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں تو اس کے عوض ہمیں فیس دی جائے, اور فیس کی جو ایرانی ریال یا پھر کسی دوسری کرنسی میں بھی ادائیگی ممکن ہوگی. تو یہ بیسکلی ایک بڑا بیان ہے, جیسا بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور پھر الگ الگ میسیجز جاتے ہیں دیگر ممالک کو بھی. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ہمیشہ موقف آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز اپنے جو جنگ سے پہلے کا سینیریو تھا اس کی طرف واپس نہیں جائے گا. اب ایک نیا میکینزم طے پائے گا اور اس نئے میکینزم کے بلبوتے پر ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو رول آؤٹ کریں گے. تو اب یہ ساری چیزیں اب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا, اس کے بعد پھر 60 ڈیز کا ایک ونڈو آیا, پھر ہم نے دیکھا کہ مزید جو نیگوسیشنز ہوئی, پھر عمان بیچ میں بہت حد تک جو ہے وہ اپنا رول نبھایا. تو اس سارے کے سارے پوائنٹ آف ویو میں جو ایران ڈٹا ہوا ہے, جو امریکہ ڈٹا ہوا ہے, وہ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ معاملہ ہے جو کہ شاید اس جنگ سے پہلے تو اتنا کامن بھی نہ تھا اسٹریٹ آف ہرمز کا, جتنا جیوگرافیکلی, جیو اسٹریٹجیکلی اور ایک گلوبل سپلائی چین کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس ہائی لائٹ ہو چکا ہے, ہائی لائٹ ہو چکا ہے. اینڈ دس از دا کور پوائنٹ جس پر اب امریکہ اور ایران دونوں کو مل کر ایک ٹیبل ٹاک کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہے, نیگوسیشنز کرنا ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ شیری ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیسکلی وار ہے نا وہ بیٹل فار دا کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرمز اس میں تبدیل ہو چکی ہے, اس میں تبدیل ہو چکی ہے. اکنامکلی, معاشی طور پر اب آپ دیکھیں نا کہ اگر سیز فائر ہے بھی تو اکنامکلی کتنا آپ کے پاس نا چیزیں افیکٹ کریں. تو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساکھ ڈار کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے کہ برطانیہ کے اہم ترین دورے پر لندن پہنچ کے. تو ایک تو یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ وزیر اعظم کا ہے اور نائب وزیر اعظم کا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جب بات کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی, تو امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے. باقر قلیباف نے خود یہ بات کہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آج ایران کا جو اہم ترین دورہ ہونے جا رہا ہے, جس میں وہ وفد کے ہمراہ باقاعدہ پہنچ رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ یہ دورہ ہو سکتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ سر. بہت امپورٹنٹ, بہت سگنیفیکنٹ یہ دورہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پر باقر قلیباف نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو پاکستان کی ایک پیس میکنگ کی کوششیں ہیں اس کا کنٹینیویشن ہے یہ دورہ. کیسے دیکھتے ہیں آپ مسعود صاحب؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں کہ یہ تیسرا وزٹ ہے اس سال میں, اور ایک اگر آپ کو یاد ہو 15 سے 18 اپریل میں بھی وہ گئے تھے اور 3 دن ایک بڑا میراتھن سیشنز وہاں بھی کیے تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا فوراً پروڈکٹیو نتائج بھی نکلے تھے مسعود صاحب. جی ہاں, بالکل اسی طرح ہوا. دیکھیں نا, سیز فائر بھی فیلڈ مارشل نے کروائے, اور اس کے بعد وہ جو آپریشن فریڈم, پروجیکٹ فریڈم تھا, اس کو بھی پاس ہم نے کروایا. پھر مئی میں ان کا وزٹ ہوا. پھر اب یہ دیکھیں کہ اب یہ تیسرا وزٹ اس پر جا رہے ہیں فیلڈ مارشل, اور اب اس کی وجہ امپورٹنس کیا ہے. دیکھیں, ایک تو دس از دی کنٹینیویٹ, آپ کنٹینیو کر رہے ہیں میڈیشن کو امریکہ اور ایران کے درمیان, اور اس میں پھر یہ ہے دونوں ممالک کا ٹرسٹ اس میں شامل ہے, اور اس وزٹ کے لیے دونوں ممالک کا کنسنٹ شامل ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میڈیٹ کریں دوبارہ, اور اس میں دیکھیں سیکیورٹی کی بات ہوگی, اور پاسبل جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں, جو مس ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان, جو ایسکیلیشن ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی کر رہا ہے, اور ود ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے خطے کے اندر جو سیکیورٹی الائنس بھی ہوا ہے, پھر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور پھر ایران کا کانفیڈنس ہے پاکستان پہ, پاکستان کی لیڈرشپ اسپیشلی فیلڈ مارشل کے اوپر, اور وہ سمجھتے ہیں ہی از دا مین جو پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں خطے کے اندر اسٹیبلٹی ہو. سو ایک اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان از اے کنٹینیویشن چینل ہے بات چیت کے لیے دونوں کے درمیان.
सो पाकिस्तान के ये भी सिग्निफिकेंस है कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। पाकिस्तान इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन ईरान और यूएसए के दरमियान, और फर्दर एस्केलेशन को हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाह रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वी वांट कि जो डिस्ट्रप्शन ऑफ एनर्जी है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसाइल आ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को मसले आ रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि एड्रेस करें। और फिर अच्छा ईरान को मसूद साहब, कता कलामी की माजर चाहती हूँ, लेकिन अगर हम इस दौरे को देखते हैं जब मुख्तलिफ जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं मुआशी तौर पर, फौजी तौर पर, और दूसरी जानिब जो ईरान की जानिब से फ़ीस वसूली का बयान दिया गया है और जो करारदाद मंजूर की गई है, बिल मंजूर किया गया है, उसके हवाले से ये जो टेंशन है, क्या ये ईज आउट करने में इस दौरे का कितना अहम किरदार होगा आपके ख्याल से? नहीं, बहुत अच्छा होगा। और आप देखें कि दोनों देखें प्रेशर तो दोनों पे है ना, अमेरिका पे भी है, ईरान पे भी है। फिर ऊपर आज अमेरिका ने ऐलान करना है अबाउट द सैंक्शंस, जो उनके स्कॉट बेसन है, जो उनके सेक्रेटरी ट्रेजरी है, आज जो पॉसिबल जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगनी है वो उसके अनाउंसमेंट भी होना, तो फर्दर प्रेशर होगा। क्योंकि अगर कोई लूप होल रही है सैंक्शंस का, ऑलरेडी देखे ना मैसिव सैंक्शंस है ईरान के ऊपर, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है वो भी क्लियर होगी, तो वो मजीद वो टाइट करना चाह रहे हैं ईरान की इकोनॉमी को, तो मुश्किलात है। तो दैट्स व्हाई आपने देखा कल बहुत सारे लोगों ने कहा ये वार क्राइम्स में भी आ सकता है और सो एंड सो। लेकिन पाकिस्तान दरमियान में ऐसी कोशिश है कि दरमियान का रास्ता निकालें, एक पीस एंड स्टेबिलिटी की बात हो या खिते में अमन हो, तो उसके लिए ये एक अहम दौरा होगा और लाइकली होगा। आप देखिए ये भी कामयाब होगा। जी अच्छा मसूद साहब, देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान की जो एक मीडिएशन की कोशिशें रही है वो बहुत काबिल तारीफ़ रही हैं, दुनिया मानती रही है, लेकिन अल्टीमेटली हम वही बात करते हैं ना कि जब तक दोनों फरीक किसी एक चीज़ पर आमादा नहीं होते तब तक इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकल सकता। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त एक हमने देखा कि एग्रीमेंट सामने आया बनकर, लेकिन इवन उसके बाद भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर जब तक एक फॉर्मल रेगुलेशन नहीं बनती, मैकेनिज्म नहीं बनता, तब तक आपको लगता है कि एक आइडियल पीस सिचुएशन जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो बनती भी नजर आ सकती है मसूद साहब? जी हाँ, देखिए पहले बात तो यह है कि एक ट्रस्ट को री एस्टेब्लिश करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना है, और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी देखिए ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करते हैं, ईरान और ओमान में एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, क्योंकि इसमें इवन रीजनल कंट्रीज ऑन बोर्ड है, वो चाहते हैं ना वो कोई ना कोई रास्ता निकले और इसमें हो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो भी है MOU है उसको वापस उस पर आना होगा, उसमें जो पॉइंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो सब चीजें आगे बढ़ सकती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यही हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से भी रिलैक्सेशन हो और फिर ईरान भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, तो इसमें यही लाइकली है कि कोई ना कोई दोनों तरीके से कोई कंसेशन ली जाए और बातचीत को लेके आगे बढ़े। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बातचीत के जरिए ही मामला हल किए जा सकते हैं। मसूद साहब, जैसा कि हमने बात की है कि पाकिस्तान तो ब्रिज के तौर पर काम कर ही रहा है, और अभी आपने भी जिक्र किया कि ईरान और ओमान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में और इन तमाम तर टॉक्स के नतीजे में मुकम्मल तौर पर आबने हुर्मुज़ में जो हालात हैं वो बहाल होने में कितनी देर और लग सकती है? देखें कि अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ईरान के लिए और अमेरिका के लिए भी, पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज की बात भी है। और देखें ना कि असल मुद्दा तो पीछे चला गया, न्यूक्लियर वेपन्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सारे बात इसको ओपनिंग की है। तो फिर अमेरिका के लिए सिर्फ प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शन है, ट्रंप पे बड़ा प्रेशर है, अगर उसको नहीं खुलवा सकते हैं तो वो जो अमेरिका का जो सो कॉल्ड कंसेप्ट था कि सुपर पावर, वो धड़ाम से गिर रहा है। दुनिया वैसे कह रही है कि अमेरिका इज द फर्स्ट ऑफ डिक्लाइनिंग, तो उसमें फिर ईरान के लिए भी देखें कि बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, कब तक वो सस्टेन करेगा, कब तक सरवाइव करेगा। मजीद सेक्शंस लगती हैं, जो ओवरलैंड रूट्स हैं अगर वो 7 ममालिक के साथ उनके रास्ते हैं वो बंद होते हैं, तो पब्लिक देखें पब्लिक का जो एंगर बढ़ेगा, पब्लिक का प्रोटेस्ट पे आ सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। दैट्स वाई अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है हुसैन साहिब की एज ए बसीज कमांडर, लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो बड़ा सख्त लाइन है, सो इंटरनली अगर कोई गड़बड़ होती है तो बसीज का क्रैक डाउन हो सकते हैं। तो बहुत सारे हालात और वाकयात हैं, तो मेरे ख्याल में इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान के इंटरेस्ट में भी है और अमेरिका के इंटरेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी शो करे।
ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑا ہی مفصل انداز میں جو تجزیہ ہے آپ نے مجموعی طور پر صورتحال کی مناسبت سے فیلڈ مارشل سے راسم منیر کے دورہ تہران کے حوالے سے سما کے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھا۔